जय जगन्नाथ। आज भारतर गणतंत्र इतिहास एभली एक दिवस को आम पालन करुछंती गंभीरतार सहित। संविधान हत्या दिवस पालन यही अवसर रे आज कार्यक्रम रे मंच रे उपस्थित थिबा माननीय मंत्री आईन अबकारी एवं पूर्त विभागर श्रीयुक्त पृथ्वीराज हरिचंदन महोदय, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा क्रीड़ा और युव सेवा तथा ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभागर मंत्री श्रीयुक्त सूर्यवंशी सूरज महोदय, माननीय विधायक एकाम्र भुवनेश्वर श्रीयुक्त बाबू सिंह महोदय, लोकतंत्र सेनानी प्रमुख श्रीयुक्त बिंबाधर कुंवर महोदय, श्रीयुक्त कृष्ण जगदेव महोदय, लोकतंत्र सेनानी उपसभापति श्रीयुक्त कानुचरण बेहेरा महोदय, आज कार्यक्रम रे जोगदे बरण्य लोकतंत्र सेनानीगण, एटी उपस्थित थिबा समस्त गणमाध्यम प्रतिनिधिवृंद एवं समस्त मोर अति प्रिय वरिष्ठ श्रेष्ठ भाई और भौणी माने, आज संविधान हत्या दिवस अवसर रे एठारे उपस्थित समस्त वरेण्य लोकतंत्र सुरक्षा सेनानी मानक मोर शुभेच्छा और प्रणाम जनाऊँगी। आपण मानकर अशेष त्याग और बलिदान जो देशर गणतंत्र सुरक्षित आज अच्छी। आपण मानक अशेष अशेष धन्यवाद एवं कृतज्ञता जनाऊँगी। 1975 जून 25 मध्यरात्र रे तत्कालीन आम देशर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आभ्यंतरण अशांति बहाना रे भारत रे जरूरीकालीन परिस्थिति लागू करथिले। एही निष्पत्ति कौन युद्ध किंबा विद्रोह जो नुहे बरं क्षमता बंचाइबा पई एवं तांको निर्वाचन को बातिल करबा पई हताश होई ये निष्पत्ति निया जाइथिला। कांग्रेस पार्टी यही कला अध्याय रे केवल गणतांत्रिक प्रतिष्ठान गुड़ी को दड़ी देई थिला ता नुहे बरं गणमाध्यम स्वाधीनता एवं न्यायपालिकार निरपेक्षता एवं नागरिकंकर मौलिक अधिकार को मध्य क्षत विक्षत करी संपूर्ण भाव में धूलिसात कर देइथिला। यह स्पष्ट करिथिला जे जेतेबेले सेमानंकर क्षमता विपदरे पड़ी थाए सेमाने संविधान एवं देशर आत्मा को बाजीरे लगेइबाकू मध्य केबे भी कांग्रेस दल पछाई न थाए। आज 50 वर्ष पर मध्य कांग्रेस सही मानसिकता सहित काम करुछि। केवल पद्धति बदली, उद्देश्य एवं भी पूर्व भली अच्छी। सही एकछत्रवादी ढांचा ये भी हृदय भितर अच्छी। 1971 मार्च रे विपुल संख्यागरिष्ठता सहित लोकसभा निर्वाचन रे जीतवा सत्वे इंदिरा गांधी निर्वाचन वैधता को चैलेंज करा जाइथिला, जहाँ एठी मो पूर्व वक्ता माने मध्य कहिथिले। एवं तांको विरोधी प्रार्थी राजनारायण दुर्नीतिग्रस्त आचरण एवं सरकारी जंत्रपातिर अपव्यवहार को सुप्रीम कोर्ट रे इलाहाबाद कोर्ट रे ये निर्वाचन को चैलेंज करथिले। देशर अर्थनीति
ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥାରେ ଗତି କରୁଥିଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତି ଗୋଟାଏ ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ସହିତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ। ବିହାର ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ନବନିର୍ମାଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବଢ଼ିଥିଲା, 8 ମଇ 1974ରେ ଜର୍ଜ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଐତିହାସିକ ରେଳ ଧର୍ମଘଟ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ କବଳିତ କରିଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ 1974ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 1974ରେ ଗୁଜରାଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନକୁ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଗୁ କରିଦେଇଥିଲେ। 1975ରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ପ୍ରଥମ ତାର ଷ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା ବା ଆୟାରମ୍ଭ ଥିଲା। ଏହା ସହିତ ବିହାରରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ 1975ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗୁଜରାଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରାଜୟ ବରଣ କଲା। 12 ଜୁନ୍ 1975ରେ କୋର୍ଟ ନିର୍ବାଚନରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ଏବଂ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ବାଚିତ ପଦବୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କୋର୍ଟ କରିଦେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସମ୍ବିଧାନ ହତ୍ୟା ଦିବସର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଉ ଏହାପରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କଲେ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଶାନ୍ତି ବୋଲି କହି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ 25 ଜୁନ୍ 1975ରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ରାତାରାତି ପ୍ରେସ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା ଏବଂ 26 ଜୁନ୍ ସକାଳେ ଦେଶକୁ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 352ର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପଦଦଳିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂସଦ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦିଆଗଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଥିଲା, ବରଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଚୌକି ବା ତାଙ୍କର ପଦକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ହରାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଭୟରେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାକ୍ରମ ଆପଣ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଯେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାମ ହେଉଛି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦମନ କରିବା, ଧାର୍ମିକ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଏବଂ କ୍ଷମତାର ଅହଙ୍କାର ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଇଏ ସବୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ। ସେତେବେଳର ଯେତେବେଳେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଲୋଗାନ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ସ୍ଲୋଗାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଇନ୍ଦିରା ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଇନ୍ଦିରା। ଏ ମାନସିକତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିଲା, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂଜା ଏବଂ ପରିବାରବାଦର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ସେତେବେଳକୁ ସେ ପରିଣତ କରି ସାରିଥିଲେ।
ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଏକ ପରିବାରକୁ ସମ୍ବିଧାନ ଠାରୁ ଉପରେ ରଖୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ବି ପ୍ରିୟଙ୍କା ରାହୁଲ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଏବଂ କ୍ଷମତାର ଚାବି ଏବେ ବି ପରିବାରର ପକେଟ ଭିତରେ ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମୟରେ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥାଉ ଆଉ ଏହାର ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ବି କରିବାର ଅଛି। ଗରିବଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କିପରି ଭୁଲି ପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଇନ୍ଦିରା ଦିଲ୍ଲୀର ତୁର୍କମାନ ଗେଟ୍ରେ ନିଜ ଘର ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଥିବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଗରିବୀ ହଟାଓର ନାରାକୁ ସେ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଶାହା କମିଶନ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶାହା କମିଶନର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଶାହା କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ 6 ଅଗଷ୍ଟ 1978 ମସିହାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁ କରିବାର କୌଣସି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଏ କଥାକୁ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟର ରାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 1980ରେ ସେ ଜିତିକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ନେଇକରି, ଇଏ ଯେଉଁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ଆସିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଜା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଅନେକ କଥା ଆଜି ଆଲୋଚନାରେ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଏକ ଆମେ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ଏ ସମ୍ବିଧାନ ହତ୍ୟା ଦିବସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ଏ ଦେଶର ଅନେକ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ବି ଏ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ହତ୍ୟା ଦିବସ କ'ଣ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ବି ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ, ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଏହାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେବା, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କରିବା, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମେ ତାର ସୁରକ୍ଷା କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଇପାରିବା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଜିନ୍ଦାବାଦ ଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୋତେ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ।